ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کنیز اسما کے بہکاوے میں آ کر العزیز ارطغرل کی بات ماننے پر انکار کر دیتے ہیں۔ ارطغرل کے سکھانے پر بائبورگ کا بیٹا سلیمان شاہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مارا جاتا ہے۔ حلب میں ناصر نے العزیز کو سکھا کر ان کے ماموں شہاب الدین کو جیل میں ڈلوا دیا۔ ارطغرل حلیمہ سلطان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک حلیمہ سلطان کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کو پکارتی ہیں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ارطغرل کو پریشان دیکھ کر حلیمہ سلطان اس سے پوچھتی ہیں، کیا ترگت اور شہزادے یید کی کوئی خبر آئی ہے؟ کیا میرا بھائی زندہ نہیں رہا؟ ارطغرل پہلے تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن پھر سچائی بتا دیتا ہے کہ وہ دونوں زندہ ہیں لیکن صلیبیوں کی قید میں ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان رونے لگتی ہیں اور ارطغرل سے اپنے بھائی کی جان بچانے کی فریاد کرتی ہیں۔ ارطغرل حلیمہ سلطان کو یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں۔ استاد اعظم زندان میں آتے ہیں، ترگت کو اپنے ارادے کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادے یید کا ہم بہت خیال رکھ رہے ہیں، تمہیں تو نظارہ کرنا چاہیے۔ جیسے وہ صلیبی جان بازوں کو دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ جلد ہی صلیبیوں کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ کہہ کر استاد اعظم زندان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ استاد اعظم کے بھائی کی بڑی بیٹی ایزادورا اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار محل کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ تو مارکوز اور کچھ سپاہی اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مارکوز کہتا ہے، خوش آمدید شہزادی۔ تو ایزادورا مارکوز سے سوال کرتی ہے کہ میری بہن ایلانورا کہاں ہے؟ میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئی؟ مارکوز جواب دیتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو استاد اعظم بتائیں گے۔ وہ آپ کے منتظر ہے۔ یہ سن کر شہزادی ایزادورا محل کے اندر چلی جاتی ہیں۔ جہاں ایک طرف استاد اعظم ایزادورا کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ میری عزیز بیٹی واپس آ گئی۔ ایزادورا کہتی ہے، آپ کو بہت یاد کیا میں نے، اور پوچھتی ہے کہ ایلانورا کہاں ہے؟ یہ سوال سن کر استاد اعظم خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف شہزادی لیلا بیماری کی حالت میں بستر پر نڈھال پڑی ہوتی ہے اور اس کا اٹھنے کا دل نہیں کرتا، تو وہ خادمہ سے کہتی ہے کہ کمرے کے پردے کو گرا دو، مجھے روشنی اچھی نہیں لگ رہی۔ افسن پاشا ارطغرل کو خبر دیتے ہیں کہ شہاب الدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ زندان میں قید ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہ لیکن کس جرم میں قید کیا گیا ہے ان کو؟
अफसन पाशा जवाब देते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल-अजीज और नासिर को महल से बाहर निकलते देखा गया है और महल की एक कनीज भी उनके साथ थी। वो महल से कुछ बाहर लेकर जा रहे थे, शायद वजीर आजम के मुतालिक कुछ हो। इज़ादोरा एक पत्थर के बने निशान के सामने मोमबत्तियां रोशन किए बैठकर अपनी बहन की मौत का दुख मना रही होती है कि तभी उस्ताद आज़म वहां आ जाते हैं। तो इज़ादोरा उनसे पूछती है कि मेरी बहन की मौत आखिर कैसे हुई, कैसे वो मुझे छोड़कर चली गई। उस्ताद आज़म जवाब में झूठी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि एलानोरा ज़हनी तनाव का शिकार थी। उसे वहम होने लगा था कि उसके बाबा जिंदा हैं और जिंदान में कैद हैं। वो हर वक्त जिंदान में जाने की कोशिश करती रहती थी, ये जानते हुए भी कि वहां जाना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक दिन मैं किले में नहीं था तो वो जिंदान में चली गई और हमारे एक कैदी ने फरार होने की कोशिश में एलानोरा की जान ले ली। इज़ादोरा पूछती हैं कि क्या वो कैदी अभी जिंदा है जिसने मेरी बहन की जान ली? तो उस्ताद आज़म कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अर्तुरुल बेबसी के आलम में बैठा होता है तो इब्नुल अरबी वहां आते हैं। और उसके साथ बैठ जाते हैं और अर्तुरुल को बेबस और फिक्रमंद देखकर कहते हैं, तुम्हें पता है कुल्हाड़ी कैसे बनती है? फौलाद को खूब ज़र्ब लगाकर और चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह चमड़ा अगर सख्त मराहिल तय ना करे तो लिबास नहीं बन सकता, और तुम्हारी तलवार अगर आग में ना डाली जाए तो ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अर्तुरुल, तुम इन आजमाइशों से ना गुजरते तो क्या होते? अर्तुरुल कहता है कि बात सिर्फ मेरी नहीं है, मुझसे जुड़ा हर इंसान तकलीफ में है। तो इब्नुल अरबी कहते हैं कि हर एक का अपना इम्तिहान है और अल्लाह हर इम्तिहान के बाद इनाम देगा, इसका यकीन रखो। आसमा खातून अर्तुरुल को मारने के इरादे से उसे ये कहकर अपने साथ ले जाती है कि शहाबुद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं और मैं उनकी मुकर्रर खास हूं। एक खुफिया रास्ता जिंदान की तरफ जाता है, हम वहां से जिंदान में जाएंगे। अर्तुरुल को आसमा पर शक होता है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ जाने पर राजी हो जाता है। रास्ते में अर्तुरुल पर हमला हो जाता है, कुछ सिपाही उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां बामसी और दोआन आ जाते हैं और तलवारें निकाल लेते हैं। तीनों दोस्त मिलकर बहादुरी से लड़ते हैं और सिपाहियों पर जवाबी हमला करते हैं और उनको मारने में कामयाब हो जाते हैं। आसमा खातून ये सब देखकर वहां से फरार हो जाती है। जहां एक तरफ सुलेमान शाह और बाकी सब काफले वाले एक जगह पर रुककर कयाम कर रहे होते हैं, तो दमीर भाई सुलेमान शाह को वो सब बातें बताते हैं जो उनकी बेहोशी के वक्त पे कबीले में हुई, और उनको हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। ये सब सुनकर सुलेमान शाह कहते हैं कि तुमने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया है सगे भाइयों की तरह, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। वहीं दूसरी तरफ सैलजान खातून अपने खेमे में खाना बना रही होती हैं। अपने और गुंदोगदू के लिए खाना निकालकर जादूगरनी की दी हुई दवा, जो कि असल में जहर होती है, और जादूगरनी को कुर्दोगलू ने सैलजान को देने के लिए कहा होता है, खाने में मिला देती है और खाना लगाकर गुंदोगदू के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। अब क्या होगा आगे? क्या सैलजान और गुंदोगदू जहर खाकर कुर्दोगलू की साजिश को कामयाब कर देंगे? और क्या अर्तुरुल शहाबुद्दीन तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में।